श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदना सिमरो अंगद लोक निकंदना अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद सुख सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गौर हर कृष्ण मनाए बिहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तर तारा पार पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा वंदा बार बार जगदीसा जिसमह अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग गुरु ग्रंथ साहिब ओदत बंद पर अनुराग आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान रंतन सागर पीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पावन और पवित्र स्थान के ऊपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरण पर सवारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुਰਾਂ की अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका आप जी लड़ीवार गुरु नानक देव जियां दे जीवन कौतुकां दा गुर इतिहास श्रवण कर रहे हो। सतगुਰਾਂ के अपार कृपा बख्शिश रहमत है जो हर रोज सतगुरु जी सतसंगत दियां घड़ियां बख्शिश करते हैं। आओ विचारों की सांझ पाउण तो पहला गुरुदेव सतगुਰਾਂ द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए मन चित वृत्तियां एकाग्र करिए रल मिल के सारे मारे भाई आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जियां दाए भाई मरदाना जी बेनती करते ने महाराज आप जियां ने दसिया है कि हरनाक्ष नूं किस तरह परमेश्वर ने नरसिंह रूप धारण करके उसका अंत किया। ते महाराज आप जियां दे अगे यह बेनती
है, ये दसना करो कि इन्हां जिहड़ी दैतां दी जून है वो प्राप्त किवें होई है। क्योंकि माड़े कर्म कीते होण फिर ही ऐसियां जूनां भूतां प्रेतां नूं मिलदियां ने। इन्हां ने ऐसे किहड़े निखित माड़े कर्म कीते सन। धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी दस रहे ने भाई मरदाना जी, जिमें सनातन धर्म हिंदू धर्म दे पुराणों के अंदर लिखिया है, उस प्रकार आप जियां नूं दसदे हैं कि जिस समय ब्रह्मे के चार पुत्र चारे ही श्री विष्णु जियां के दर्शनों लई गए ते जदों उहदे दरबार के दरवाजे दे पूरे पहुंचे गए, उत्थे दो सेवादार खड़े जिन्हों ने पूरे बैंद दियां डांगा ला करके इन्हां चारां नूं रोक लिया है। जिन्हां सेवादारां दा नाम, एक दा नाम जय है ते एक दा नाम विजय है। इन्हां चारां ने जदों वेखिया कि एक पासे संगत लंघ रही है ते सानूं रोकिया है, इन्हां चारां ने ही उन्हां सेवादारां ताईं कहा है कि तुसीं ईरखा करदे हो, तुसीं वखरेवा करदे हो, अद्धे लंघ रहे ने दर्शनां वास्ते सानूं रोकिया है ते दरबार अंदर इहो जिहे सेवादार सोभा नहीं दिंदे। जिहड़े गुरु दरबार अंदर सेवादार होने चाहिए ने, वो तो इको ही ख्यालों के सारिया इको निगाह के नाल वेखण वाले होने चाहिए। आप जियां की बुद्धि तो दैतां वाली है, जाओ धरती उपर जा करके दैतां की जुग भोगो। ब्रह्मे के चारां पुत्रां ने सनक सनंदन संत कुमार वर्गियां ने इन्हां नूं ऐसा श्राप दिता सी जिन्हां करके यह कश्यप ऋषि के घर दित्ती के कुखों इन्हां ने जन्म लिया। ते इन्हां दे जन्म तो पहला ऐसे अपशगन होए ने। आसमान दे विच इस प्रकार बार बार बदल चढ़ के आउंदे ने, जल की थां ते खून वरकदा है। जिहड़ियां चंगी नस्ल दीयां गावां और मझां लवेरियां सन, उन्हां दी थनां दे विचों अमृत दुध की थां ते खून और पाक निकलती है। ऐसा भारी अपशगन होया जदों इन्हां दा जन्म होया सी। ते भगवान विष्णु ने नरसंग रूप धारण करके हरणाक्ष का अंत किया सी। ते जो हरणाक्ष का दूसरा भरा है हिरण्यकश्यप, उसका जिस प्रकार अंत होता है वो इतिहास कहानी दसदे हैं। ब्रह्मा जिया ने इस संसार के उपर सब तो पहला मन नाम का एक पुरुष पैदा किया है और सतरूपा नाम की एक औरत। उन्होंने ताई उपदेश दिता है कि तुसी अपनी कुखों एक पुत्र जन्मो, जिस तो प्रवृत्ति अगे चले, संसार अगे चले। उन्होंने बेनती की कि ब्रह्मा जी सारी धरती का दैतां ने पानी में डुबो दी है, असी किथे जा करके वसीए, किथे घर पाइए, किथे आप जियां की प्रजा की राखी करिए, किथे धर्म का प्रचार प्रसार करिए, सानू दसो। ब्रह्मे ने जदों सारी धरती पानी में डुबी वेखी है, एक बार जल छकिया है तो धरती पानी तो बाहर कढ़ी है। हौली हौली फिर धरती दैतां का जोर ज्यादा सी, सारी धरती पानी में डुबी। थे ब्रह्मे ने बेनती की है, अकाल पुरख वाहिगुरू, तू संसार नूं रचन दी बनाउण दी मेरी ड्यूटी सेवा लाई है, पर यह धरती पानी तो बाहर नहीं आती। मैं सारे उपाव करके वेख लाए ने, हुण तुसीं कृपा करो, मेरे ते तरस करो, आप ही आ करके मेरी सहायता करो। इदा ब्रह्मा जी बेनतियां करते हैं। इथों तक कल दियां कथा विचारा आईयां सन। आओ इस प्रकार गुर इतिहास अगे आउंदा है, मन चित बिरतियां एकाग्र करिए, श्रद्धा भावना अनुसार इतिहास श्रवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।
दोहरा चिंतत भयो विशाल जब। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਟੂਟੇ ਜੋ ਨਾਸਨ ਛੇਕ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੁਰਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋ ਛੇਦ ਹਨ। ਤਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬ੍ਰਹਮ ਭੇ। ਇਸ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਜਗ ਧਰਨੀ ਟੇਕ। ਜਿਸਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਥਮਾ ਅੰਕੋਸ਼ਟ ਸਮਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਕੁ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਜੜ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਿ ਬਦੇ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗ ਭਏ ਦੇਖ ਸੁਰ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਖ ਹਰ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਖ ਤੇ ਕਰ ਦਹਿ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਸੂਕਰ ਸੂਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁਰ ਘੁਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੰਗਤ ਸੂਤਰ ਸਾਸ ਕਰਪਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਉਜਲ ਰਤਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਛ ਪਾਲ ਬੜਪੂਛ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਰ ਦੇ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਸਕੰਦ ਕਠਨ ਚਬਰਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਠਨ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਮੇਘ ਖੁਰਨ ਸੋ ਸਭ ਬਿਲਗਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੇਖਤ ਸਰਬ ਦੇਵਤਨ ਤਬਹੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਕ ਪਰਵੇਸੇ ਜਲ ਜਬਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿਰਨ ਸਾਮ ਜੇ ਅੰਗ ਕਠੋਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਹੈ। ਮਨੋ ਜਾਲਦ ਕੀ ਭੁੱਖਨ ਫੋਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਵਾਰ ਕੋ ਦੀਨ ਗਦਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਏ ਸਾਤਲ ਥਾਨ ਮਝਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਜਹ ਸੋਵਨ ਕੀ ਖਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਹਰਨਕਸ਼ਪ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਧਰਨੀ ਲੀਨ ਉਠਾਈ। ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਬਨੇ ਤਬ ਦੰਤਨ ਵਰਧਾਰੀ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਲਸੇ ਛਬ ਭਾਰੀ। ਭਾਰੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਨਾਸ਼ ਵਰਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਪੰਥ ਮਹਿ ਗਰਭ ਘਨੇਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਬਰਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜੋ ਦੈਂਤ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੰਤ ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਵਤ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੀ ਦੁਰਤ ਜਿਉ ਸੂਪ ਵਢਾਵਤ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੈਂਤ ਕੀਏ ਸੂਨਤ ਨੈਣਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਦੈਂਤ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਮੁਕਤੇ ਬਹੁ ਬੋਲਤ ਦੁਰਬੈਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਵਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਾਈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਹਮਹਿਰ ਸਾਤਲ ਵੇਦ ਦੀਏ ਸਾਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਜ ਸਿੱਖੋ ਨਤ ਆਪ ਤੁਝ ਮਾਰੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਵਾਂਗਾ। ਆਸ ਕਹਿ ਲੇਕਰ ਗਦਾ ਚਲਾਈ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਕਰ ਗਦਾ ਜੋ ਧਨ ਇਸ ਗਿਰਾਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਹਿ ਠਾਡੇ ਦੇਵ ਬਲੋਕਤ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੁੱਧ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਤ ਮਤ ਸੋਕਤ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਾਜੁਦ ਹਰ ਇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਨਾ ਦੈਤ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇਸ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਚੋਤ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਂਤ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਰਹੇ ਉਠਾਂਡ ਮਹਿ ਖਾਨ ਅਗਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਤ ਤਬ ਚੱਕਰ ਬੁਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜੋ ਬਰਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਸੂਸਮ ਤਪਸਿਨ ਆਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੁਰ ਬਲੀ ਦੇਖਿਓ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਹਮੈ ਸਮੀਪ ਕੀਏ ਜੋਤ ਵਿਸਾਲਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਨ ਗਦਾ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਏ ਕ੍ਰੋਧ ਬਲ ਸਰਬ ਲਗਾਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਇਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਨਕਸ਼ਪ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਲਗਹੀ ਤਬਹੇ ਜਗਤੇਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਜਗਤੇਸ਼ਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਸਰਬਨ ਕੋ ਰਹਿਤ ਕੇਸਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਗਰੁੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਦਲ ਘਾਤ ਲਖ ਦੇਤਨ ਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਰਤੀ ਵਿਸਾਲ ਆਸੁਰੀ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਰਚਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਰਖ ਰਚਾਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਨ ਕਾਨਾ ਤਰਦਾ ਚਮਕਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਦੀ ਹੈ। ਆਸਤਰ ਉਦਰ ਮੂਲ ਚੱਕ ਮਲ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਔਰ ਪਾਕ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਦਾਨਵ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾਨਵ ਔਰ ਭੂਤਾਂ ਆਦਿਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਧਰ ਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੋ ਮਾਰ
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਛਿੰਦ ਪੈਂਦ ਬਹੁ ਘਾਤ ਪਰ ਮਾਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਹਰਨ ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਪੈਕ ਤੇ ਕਰਮਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਾਹ ਚੱਕਰ ਚਮਕਾਇਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਦੂਰ ਤਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸੂ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਾਜਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਔਰ ਦੈਂਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸਰਬੰਗਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਸਰੀਰ ਰੁਦਰ ਕੇ ਸੰਗਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਫਟ ਲਾਗੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਰਕੇ ਕਰ ਮੁਸਕਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਜਰ ਸਮਾਨ ਨਾਗ ਮਗ ਭਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਜਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਜ ਕਰਕੇ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਿ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤਾ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਰ ਮਹਿ ਮੁਸਤਕ ਹਣੀ ਤੁਰੰਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਵਾਰ ਇਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਰ ਗ੍ਰਿਓ ਤੁਮ ਐਸੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਤਾਰ ਧਨ ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਵਗਦੀ ਤੇਜ ਹਨੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਿਤ ਕੋ ਪਰ ਭੂਤ ਗਿਰਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਹੂਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਸਰ ਕੇ ਕੱਚ ਇਸ ਬਿਖਰਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਬ ਕਾਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਿਹਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੰਪੇ ਧਨ ਸਰਬਜਨ ਉਚਰ ਤੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੈ 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 ਧਨ ਕਰੀ ਚੌਕਾਈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੈ 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 ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰਕ ਪੁਸਪ ਵਰਖਾ ਵਰਖਾਈ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਧਰੀ ਪੁਣ ਧਰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਸੁਰ ਉਸਤਤ ਪਰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੋਨ ਇਸ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਹੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੁਹਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੂਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸੀਨੇ ਵਸੀਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਤੀ ਪਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਕਰ ਹਰ ਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਗੇ ਤੋਂ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਲਖ ਅਭੇਖ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਖ ਅਭੇਖ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰਤ ਲਖੀ ਨ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੰਤ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣ ਇਤਿਹਾਸੂ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀ। ਅੰਗਦ ਗਮਨੀ ਪੌਨ ਸੁਖਰਾਸੂ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਰੇ ਤਰੇ ਛੋਰ ਕਰ ਸਭੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਪਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪੂਜਨ ਕੀਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਬੀਨੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰਾ ਹਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਛੱਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਰੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਭਾਗੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਕੋ ਜਹੇ ਰੁਚ ਜਾਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਧਰੂਪ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੰਗਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉ ਪਾਇਓ ਬਨਖਾਨ ਪਤੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਲਕ ਤਪ ਕੀਨੋ ਕਹਿ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰੂਪ ਭਗਤ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਏ ਵਿਪਤ ਵਿਦਾਰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧਰੂਪ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਇਆ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਮੁਝਕੋ ਦੇਹੋ ਬਤ ਸੁਨਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵੋ ਜੀ। ਜਲਮ ਬਹਰ ਦੇਖੇ ਤਹਤਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣ ਕਰ ਬੈਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਐਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸਕਲ ਭਾਵ ਕੋ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਸੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰੂਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕੋ ਮਰਦਾਨੇ ਸੰਗ ਮੰਗਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤਾ ਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਬ ਭਇਓ ਇੱਕ ਭਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਨ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੰਭੂ ਮਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਦੀ ਭਾਜ ਕਹੇ ਸਤਰੂਪਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਰੂਪਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਵੈਸਤ ਭਏ ਅਨੂਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਏਕ ਵਿਦਿਤ ਜਗਮਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਬ੍ਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਰਤ पहियन ਉਦਤ ਘਟਾਈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਆ ਬ੍ਰਤ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਰੀਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਚਾਨਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਰਥ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਡਾਏ। ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। 7 ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਰਥ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਥ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਥ ਅਸਮਾਨ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸੱਤੇ ਵਾਰ ਰਥ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਵਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜੋ ਪ੍ਰਿਆਵ੍ਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣੇ ਤੇ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਥਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਤਾਨ ਪਾਦ ਨਿਰਮਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤਾਨ ਪਾਦ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋ ਕਰਹੀ ਰਾਜ ਵਿਸਾਲਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜਾ
ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕੈ ਸਤਨ ਹੁਤੀ ਜੁਗ ਨਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਨਨ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਸੀ ਸਰਚ ਕੇ ਅਸਕਤ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰੁਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨ ਕੋ ਮੋਲ ਕੋ ਲੀਨੋ ਸੋਕੋ ਇਦਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਸੋ ਨਹਿ ਨਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁਰਾ ਧਾਪ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਉਤਾਨਪਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਧਰੂ ਹੈ ਪੰਜ ਵਰਖ ਧਰਵ ਕੀ ਪੀ ਵੈਸਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਦਿਨ ਗਇਓ ਤਾਪ ਜਹ ਵੈਸਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਦੁਲਾਰ ਅੰਕ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰਿਓ ਚਾਵ ਹਿਰਦੇ ਮਹ ਜਾਹੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਪ ਨਹਿ ਕਾਲ ਮਾਤਾ ਇਸ ਆਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਉਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜੇ ਭਾਵ ਧਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸੁਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰੂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੁਤਰ ਸੁਖ ਜਾਈ ਤੇ ਸੰਪਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਾਲ ਕਹਿ ਬਲਕ ਸੋ ਦੀਨ ਉਠਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕੋਰ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਲਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਤ ਕੇ ਅੰਕ ਮਝਾਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਨਹਿ ਹੈ ਬਾਲਕ ਤੇਰੋ ਅਧਿਕਾਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹ ਪਾਤ ਲੇਵਨ ਇਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਹੋ ਕਠਨ ਜਪ ਤਾਪ ਤੇ ਕਨੇਰੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਠਨ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧਵਨ ਨਿਜ ਤਨ ਤਿਆਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਨਮ ਉਦਰ ਮਮ ਹੋਵਟ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਵਤ ਉਚਿਤ ਰਾਜ ਕੋ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸ ਕਹਿ ਚਿਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਭਰਨਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਜੀਵ ਪਾਇਓ ਰੂਪਨ ਬੜਕੀਨਾ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਸ ਲੈ ਪਨ ਆਪ ਦੀਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਮੋਚਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਬਾਣ ਬਿਤ ਗਇਓ
ਮਤਰੇਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀਨਾ ਛੱਲੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਗਿਓ ਹਿਰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਘਨੇਰਾ, ਤੇ ਭਾਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋ ਸਰਪ ਕਿਨ ਪਾਗਲ ਕੋ ਛੇਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਗਤ ਅਦਨ ਲੇਖ ਵਟ ਸਵਾਸਾ, ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਫਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਆਵਾ ਜਨਕ ਕਪਾਸਾ, ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੁੱਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੇਰ ਸਿਤ ਕੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਸਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸੁਖ ਘਨੇਰਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਨ ਸੁਧ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਐਸਾ ਵਕਰੇਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਖਤ ਗਿਰਾ ਮਤਰੇਈ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਕਲਾਇਆ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਖ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਧਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਪ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪਟਰਾਣੀ ਆ, ਰਾਣੀ ਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਧਰੂਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧਰੂਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ, ਐਸਾ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਭ ਸੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦੁਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਚਿਲੀ ਵਸਾਇਆ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੀਰੇ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਤਿਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਾਓ ਜਸ ਦੀਆ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕਰ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਅਨੰਦ ਸਮਹ ਮੰਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਆਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ, ਤਿਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਲਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਜਿਆਇਆ ਬੁਰਿਆਇਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਫਤ ਕਾਲ,
ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।